रियासत कर्नाटक में कन्नड़ी गांवों को 50% रिजर्वेशन मिलना चाहिए। आईटी सेक्टर में और दीगर शोबों में कन्नड़ी गांवों को 50% रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए। कर्नाटक के साबिक वजीर आला एच.डी. कुमारस्वामी के फर्जंद युवा जनता दल के रियासती सदर निखिल कुमारस्वामी ने बेंगलुरु में ये बात कही। बेंगलुरु के आरटी नगर के एचएमटी ग्राउंड में जेडीएस लीडर डॉक्टर सैयद मुहित अल्ताफ की जानिब से मुनाकदा कन्नड़ राज्योत्सव की तकरीब से निखिल कुमारस्वामी ने खिताब किया। इस मौके पर निखिल कुमारस्वामी ने कहा कि कर्नाटक में बड़ी तादाद में दीगर रियासतों के लोग आईटी, बीटी, रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन कंपनियों में काम कर रहे हैं। इससे उन्हें कोई इख्तलाफ नहीं, लेकिन कर्नाटक में कन्नड़ी गांवों को तरजीह मिलनी चाहिए। इसके लिए कर्नाटक के बाशिंदों को 50% रिजर्वेशन हर फील्ड में दिया जाना चाहिए। निखिल कुमारस्वामी ने कहा कि वो इस सिलसिले में हर जगह आवाज उठाएंगे। दूसरी जानिब जेडीएस लीडर डॉक्टर सैयद मुहित अल्ताफ ने कहा कि रियासत कर्नाटक की तरक्की कन्नड़ जबान व अदब के फरोग के लिए हिंदू मुसलमान सबको आगे आने की जरूरत है। जोश व जज्बे के साथ काम करने की जरूरत है। पेश है जिनूबी न्यूज की रिपोर्ट। ಒಂದು ಹೋರಾಟ ಈ ಬಾರಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಕುಮಾರಣ್ಣರ ಒಂದು ಕನಸೇನಾಗಿದೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಒಬ್ಬ ಯುವಕನಾಗಿ ತುಂಬಾ ಜನ ಇವತ್ತು ವಿದ್ಯಾವಂತ ಯುವಕರುಗಳಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಇಲ್ಲ। ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿರುದ್ಯೋಗದ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಬಹಳ ಎದ್ದು ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ। ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರಲ್ಲಿ ನಾನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಒಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಬಹುಶಃ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ। ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ, ಯುವಕರಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅನ್ಯಾಯ ಏನಿದೆ, ಏಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ಐಟಿ ಬಿಟಿಗಳಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ಗಳಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲೇ ನೋಡಿದ್ರು ಹೊರಗಿನವರು ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದವರು ಬಂದು ಇವತ್ತು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೇನು ಅಭ್ಯಂತರ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ ಸಿಗ್ಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾತ್ರ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ। ಮುಗಿಸಿಲ್ಲ, 50% ಇವತ್ತೇನು ಮೀಸಲಾತಿ, ಜಾತಿ ಮೀಸಲಾತಿ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಚರ್ಚೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ। ಇವತ್ತೊಬ್ಬ ಯುವಕನಾಗಿ ಯುವಕರಿಗೆ 50% ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಕೆಲಸದ ವಿಚಾರವಾಗಿ, ಉದ್ಯೋಗದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮೀಸಲಾತಿ ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಒತ್ತಾಯವನ್ನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಕುಮಾರಣ್ಣ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ನಾನು। ಇದನ್ನು ಬಹುತೇಕ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೂ ನಾನು ಇದನ್ನ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ। ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೀವು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಕುಮಾರಣ್ಣ ಅವರು ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲೆನಲ್ಲೂ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ಸ್ ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ। ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲೆನಲ್ಲೂ 1 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಯುವಕರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ಹೋರಾಟ, ನನ್ನ ಹೋರಾಟ, ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ, ಕನ್ನಡದ ಯುವಕರಿಗೆ 50% ಮೀಸಲಾತಿ ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹೋರಾಟವನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಇವತ್ತು ಯುವಕರು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ। ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಕನ್ನಡಿಗರ ಪಕ್ಷ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷ ಅಂತ ಯಾರಾದ್ರೂ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ತಾವೆಲ್ಲ ಏನು ಬೆಳೆಸಿದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನ, ಇವತ್ತು ಅದು ಜಾತ್ಯತೀತ ಜನತಾದಳ ಪಕ್ಷ। ನಮ್ಗೆ 30-40 ಸ್ಥಾನಗಳು ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಆ ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಕೃಪೆನಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಕುಮಾರಣ್ಣ ಅವರು 2 ಬಾರಿ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದರು। ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಂತ ಬಹಳ ಕಮ್ಮಿ ಅವಧಿ, ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಅವರು 5 ವರ್ಷ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಿಲ್ಲ। ಇವತ್ತು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕೂಗು, ಒಂದು ಬಾರಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಕುಮಾರಣ್ಣ ಅವರಿಗೆ 5 ವರ್ಷದ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡಿ। ಇವತ್ತು ಪಂಚರತ್ನ ಒಂದು 5 ಯೋಜನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡೇನು ಹೊರಟಿದ್ದೇವೆ। ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಡತನವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಬೇಕು,
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅವ್ರು ಸಿಗ್ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಕ್ಕನ್ನ ದೊರಕಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಜಾತ್ಯತೀತ ಜನತಾದಳ ಪಕ್ಷದ ಒಂದು ಹೋರಾಟ ಏನಿದೆ, ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಮೊನ್ನೆ ನಾವು KCR ಅವ್ರನ್ನ ಭೇಟಿಯಾದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು, ಬಹುಶಃ ಇಷ್ಟು ಜನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳೇನಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಎರಡೂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಮೇಲೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆರೋಪ ಇಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ತಂತ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಜನ ಗುರುತಿಸಲಿಲ್ಲ, ಆ ನೋವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಬಾರಿ ನಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ, ಒಂದು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಒಂದು ಆಪ್ಟಮಿಸಮ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಹೊರಟಿದ್ದೇವೆ. ಏಕೆಂದ್ರೆ ಉದ್ದೇಶ ಒಳ್ಳೇದಿದ್ದಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಜನರು ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ನಿಲ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸುಗಳಲ್ಲಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ये प्रोग्राम में निखिल कुमार स्वामी आए थे और आज उन्होंने इसी स्टेज से एक ऐलान किया है कि कर्नाटका राज्योत्सव का और कन्नडिगा लोगों को 50% की रिजर्वेशन नौकरी के अंदर, एम्प्लॉयमेंट के अंदर कन्नडिगा लोगों के लिए एक प्रस्ताव रखेंगे हमारे कुमार स्वामी साहब के सामने, उनके वालिद के सामने, उनके हमारे पार्टी हाईकमांड के सामने कि हमारी हुकूमत आती है तो कर्नाटका के लोगों को नौकरी 50% रिजर्वेशन करके उनको नौकरी मिले। अल्हम्दुलिल्लाह कुमार स्वामी साहब और निखिल कुमार स्वामी का ये जो सोच है और पंचरत्न का प्रोग्राम जो हम 19 तारीख को शुरू कर रहे हैं, मैं हिब्बाल विधानसभा क्षेत्र के अंदर हर घर पे हमारा पंचरत्न प्रोग्राम लेके जाऊंगा। और मैं आखिर में अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं और अपने यहाँ के जो वोटर हैं और माँ बाप हैं और जो स्कूल के बच्चे हैं और स्कूल के जिम्मेदार हैं उनका शुक्र अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। सर, अभी आपने कहा यहाँ पर बदलाव चाहिए, लोग बदलाव चाहिए कह रहे हैं, क्या बदलाव चाहिए सर हिब्बाल से? देखिए, हिब्बाल के अंदर बदलाव इस वजह से चाहिए कि यहाँ के जो गरीब तबका लोग हैं आज कुकर और मिक्सी से अपना वोट नहीं बेचेंगे, ना पैसे से वोट अपना बेचेंगे। आज बदलाव इसलिए चाहिए, आज जो गुर्बती है, आज गरीब जो है, उनके बच्चों को तालीम चाहिए, आज उनको नौकरी चाहिए, आज उनको भरपूर उनको खाना चाहिए। आज यहाँ पे रोड, लाइट या ड्रेनेज का सवाल नहीं है, आज यहाँ के अंदर यहाँ के लोगों में बदलाव इसलिए चाहिए कि बेंगलोर का एक जो इलाका है, जो हिब्बाल इलाका है, यहाँ पे जो गरीब तबका, चाहे मुसलमान हो, चाहे SC ST हो, चाहे हिंदू हो, वो चाह रहा है कि यहाँ पे एक बदलाव लेके आए और एक रीजनल पार्टी को बढ़ावा दे, उनका साथ दे। और जितने भी नेशनल पार्टी हैं उनके सब कारनामे देख चुके हैं। कांग्रेस अपने मंसूबे में जो कामयाब हुई थी मुसलमानों को और उनकी हालतों को आज जो गुर्बती में लेके आए वो कांग्रेस जिम्मेदार हैं। और बीजेपी के लोग 40% के कमीशन के लोग हैं, 40 से आज 60% भी जा रहा है, ये भी पता है। बहुत से यहाँ बहुत से लोग MLAs जो जेल जा चुके हैं, उनके मुख्यमंत्री भी जेल जा चुके हैं, ये सब पता है कि करप्शन और ये जो कांग्रेस जो मुसलमानों का इस्तेमाल करती है आज लोग जान चुके हैं। इसी वजह से जनता दल सेक्युलर पार्टी का और कुमार स्वामी साहब का साथ देने के लिए सारे मुसलमान, सारे हिंदू, सारे कौम के लोग, SC ST और लिंगायत भी कुमार स्वामी साहब का साथ देने के लिए, और उनका जो ख्वाब, उनका जो विजन है, उनका जो मंसूबा है कर्नाटका को बचाने के लिए, कन्नड़ा लैंग्वेज को बचाने के लिए और कर्नाटका की तरक्की के लिए कुमार स्वामी एक वाहिद शख्स है जो कर्नाटका को एक अच्छी हुकूमत दे सकते हैं और 5 साल के अंदर बच्चों की जो तालीम है उसको बदलाव लेके आ सकते हैं। यही बदलाव हिब्बाल के अंदर आएगा इंशाल्लाह।